کوشش کریں کہ سوال مختصر ہو اور زیادہ تمہیدوں پر وقت نہ خرچ ہو. ویڈیو کے لحاظ سے اچھا ہوگا اگر سوال کرنے والا وہاں آ کے کرے. اوپر آ گئے دیر بڑی ہو جائے گی. اچھا ٹھیک ہے. دیر بڑی ہو جائے گی. آگے کر دیں بے شک زیادہ اگر ویڈیو کے لحاظ سے قریب لے آئیں ادھر. لاؤڈ اسپیکر کو آگے کر دیں. ہاں یہ مائکرو فون کو. ہاں اچھا یہ شروع کریں. پھر آپ کا کیا سوال ہے؟ پورا 1 سال لگا آپ کو دوسرا نتیجہ پیدا کرنے میں. بچہ پیدا کرنے میں تو 9 مہینے لگتے ہیں صرف. کیا؟ اچھا اگلے سال ہی کریں. ٹھیک ہے. کون؟ نہیں میں نے یہ نہیں کہا تھا. 1 سال میں اب بات بھی بھول گئے ہیں کچھ. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ان کو تباہ نہیں کرتا اس لیے کہ اخلاق اچھا ہے. میں نے تو بڑی لمبی آپ کو داستان سنائی تھی. میں نے کہا تھا معاملہ ان کا کنفیوز سا ہے. ابھی تک پوری طرح میں تحقیق کر کے پتہ نہیں کر سکا کہ ان کے بانی کا دعویٰ کیا تھا. اگر اس کا دعویٰ یہ تھا ہی نہیں جو اب منسوب کیا جاتا ہے تو پھر اس کی بے وجہ اس کو پکڑنی ہوگی. اور اس کے علاوہ میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ مورمنز باقی عیسائیوں کے مقابل پر بہتر اخلاق والے ہیں. یہ ٹھیک بات ہے. اتنا ہی کہا تھا بس. ایک سوال یہ ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختلافات بیان کرتے ہیں بائبل کے اور قرآن کے. اس سلسلہ میں لکھا ہے تفسیر کبیر جلد سوم صفحہ 244 پر بائبل حضرت ہارون کے متعلق کہتی ہے کہ حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے خاندان بنی لاوی کا ایک فرد ہونے کی وجہ سے ان کے بھائی تھے نہ حقیقی یا مادری بھائی. چنانچہ لکھا ہے اس خدا نے کہا کیا نہیں ہے لاویوں میں سے ہارون تیرا بھائی ہے. وہ حوالہ ہے. ٹھیک ہے. میں جانتا ہوں کہ وہ فصیح ہے. خروج باب 40 حوالہ آگے دیا. مگر قرآن مجید حضرت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ کا سگا بھائی یا ماں کی طرف سے بھائی بتاتا ہے. یہ فرق بیان کیا ہے. لیکن بائبل کا ایک حوالہ جو ہے وہ بھی سگا ہی بھائی بیان کرتا ہے. لکھا ہے عمران نے اپنے باپ کی بہن یوکبت سے بیاہ کیا. اس عورت کے اس سے ہارون اور موسیٰ پیدا ہوئے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بائبل بھی سگا بھائی کہتی ہے. نہیں دوسرے حوالے سے پتہ لگتا ہے کہ سگا بھائی نہیں ہے. تو بائبل کا اختلاف ہو گیا نا. بائبل سے اختلاف ہو گیا. یہ کہیں نا پھر حضرت مسلم موعود نے جو حوالہ دیا وہ بھی بائبل ہی کا ہے. اس لیے اس سے تو یہ ثابت ہوا کہ قرآن کریم کے بات درست ہے. جہاں بائبل نے قرآن سے اختلاف کیا ہے وہاں اس لیے غلط ہے کہ بائبل سے بھی اختلاف کیا ہے. سمجھ گئے ہیں؟ ہاں جی فرمائیے. جن کو خدا دکھاتا ہے ان کو اتنی عقل بھی دے دیتا ہے. نہیں بے عقلوں کو نہیں دکھاتا. ٹھیک ہے آگے چلیں. اب نیکسٹ آدمی.
ایک سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ میاں بیوی اگر نماز پڑھے تو بیوی اقامت کہہ سکتی ہے، اگر باپ اور بیٹی یا بیٹا اور ماں نماز پڑھے تو اس صورت میں بیٹی اور والدہ کے لیے کیا حکم ہے؟ آیا وہ اقامت کہہ سکتی ہے؟ آپ کے اس سوال پر ایک شعر یاد آ گیا ہے اس زلف پہ پھبتی شب دیجور کی سوجھی، اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجھی۔ میں نے کہا آپ کن چکروں میں پڑ گئے ہیں، خدا کا خوف کریں، یہ کوئی سوال ہے کرنے والے؟ بیٹی نے اقامت کہہ دی، بیوی نے کہہ دی، بھائی نے کہہ دی، کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ ابھی تک اقامت کے چکر سے نہیں نکلے، نماز کب شروع کریں گے؟ کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، بالکل بالکل وہم نہ کریں، آپ کی نماز پکی ہو جاتی ہے ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ آگے میں نے کہا جو فرشتوں والا سوال تھا ان کا، اس کا ہلکا سا لطیف رنگ میں جواب دیا تھا، مگر بات یہ ہے کہ فرشتے جب انسان کی صورت میں دکھائے جاتے ہیں تو یہ مطلب ہرگز نہیں کہ فرشتوں کا باقاعدہ انسانوں کی طرح جسم بنتا ہے، بلکہ یہ کشفی نظارے ہوتے ہیں، اور کشفی نظاروں میں بعض دفعہ انسان پہچانتے ہیں، بعض دفعہ نہیں بھی پہچانتے۔ چنانچہ 2 واقعات قرآن کریم میں ایسے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اولو الالباب چوٹی کے بزرگ، ایک نبی اور ایک اور بزرگ خاتون کا ذکر ہے کہ وہ فرشتوں کو پہچان نہیں سکے پہلے۔ 2 انبیاء کا متعلق، پہلے حضرت ابراہیم کا ذکر ہے کہ جب فرشتے آئے تو وہ جلدی سے اندر گئے تاکہ وہ بھنا ہوا بچڑا لے کے آئے مہمان نوازی کی خاطر۔ جب انہوں نے کھانے سے انکار کیا تو تب ان کو پتہ چلا کہ یہ خدا کے فرشتے ہیں، انسان نہیں ہیں، ورنہ وہ کھانا کھا لیتے۔ حضرت لوط نے بھی نہیں پہچانا شروع میں۔ حضرت مریم نے جب فرشتے نے پیغام دیا کہ تو خدا تجھے بچہ دے گا تو آپ نے بھی نہیں پہچانا کہ یہ فرشتہ ہے، بلکہ اس سے استغفار کی، توبہ کی۔ وہ سمجھی کہ بد ارادے سے کوئی آدمی آیا ہے اور بچے کا ذکر کر کے مجھ سے غلط تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو بہت نیک خاتون ہوں اور ہرگز مجھ سے کسی بدی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ تب اس نے کہا میں تو خدا کا فرشتہ ہوں اور میں تمہیں یہ پیغام دینے لگا ہوں۔ اس لیے جب خدا تعالیٰ کوئی نظارہ کشفی دکھاتا ہے تو اثر اس وقت طبیعت پہ یہی پڑتا ہے کہ اصل آدمی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خود ہی پھر اس معاملے کو کشف میں ہی سلجھا دیتا ہے۔ اس لیے پہچاننے کی کوئی خاص ضرورت نہیں، کیونکہ خدا خود ظاہر کر دیتا ہے کہ یہ فرشتہ ہے۔ صحابہ کے زمانے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کچھ سوالات کیے، اور جب آپ جواب دیتے تھے تو وہ کہتا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ نے سچ فرمایا۔ اس آدمی کے متعلق صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی اس کو پہلے مدینے میں دیکھا نہیں، مسافر بھی نہیں لگتا تھا، کیونکہ اس کے صاف ستھرے اجلے کپڑے، صاف ستھرا جسم، کوئی مٹی کا کوئی نشان نہیں اس کے چہرے پر، کوئی تھکاوٹ کے اثر نہیں تھے۔ جب اس نے سوال مکمل کر لیے تو اجازت لے کر وہ مجلس سے رخصت ہو گیا اور پھر کسی کو نظر نہیں آیا۔ اس پر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھا جو انسانی شکل میں آ کر مجھ سے اس لیے سوال کر رہا تھا کہ تمہاری تعلیم کروں۔ یہ وہ مسائل تھے جو تمہیں بتانے کے لیے آیا تھا، لیکن میری معرفت۔ تو اس لیے فرشتوں کا ہر شخص کا پہچاننا ضروری ہے ہی نہیں، مگر جن پر بھیجے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ خود ان کو علم دے دیتا ہے۔ سمجھ گئے؟
اس لیے اگر آپ پر بھی کوئی فرشتہ نازل ہوا تو گھبرائیں نہیں، اللہ تعالیٰ بتا دے گا انشاءاللہ، کوئی بعید نہیں، اللہ کی مرضی شان ہے، جس پر چاہے فرشتے اتارے۔ عام مومنوں کے متعلق قرآن کریم میں فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اس لیے یہ ہنسنے کی بات نہیں، واقعتاً فرشتے بندوں پر، عام خدا کے مومن صبر کرنے والے بندوں پر اترتے ہیں۔ اب تیسرا سوال۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ ادھر رہے ہیں، باتیں مجھ سے کر رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تصویر کھنچوانے کے لیے؟ اچھا آپ نے ہدایت دی ہے۔ میں نے کہا اس طرح نہ کریں، آکورڈ سا لگتا ہے، کچھ ایسا نقشہ کھینچیں بین سا، کچھ میرے رہیں کچھ ویڈیو کے رہیں۔ یہ ٹھیک ہے، ہاں اب ٹھیک ہے۔ کتنی نازک ہے آپ کے خیال میں؟ آخری دموں پہ ہے؟ آپ مبالغے سے کام لے رہے ہیں، آپ نے قرآن کریم کا مطالعہ نہیں کیا، آپ کو یہ نہیں پتا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کے باوجود مدینے میں بہت منافق بسے ہوئے تھے جن کا قرآن کریم میں بار بار ذکر ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں بند کی تو اکثر عرب مرتد ہو گیا۔ تو اس لیے یہ وہم ہے آپ کو کہ جب خدا کی طرف سے کچھ سچا آتا ہے بزرگ تو اچانک قوم کی حالت بدل دیتی ہے، قوم کی حالت بدلنے کے امکان پیدا ہوتے ہیں، حالت اسی کی بدلتی ہے جو اپنی حالت بدلنے کے لیے دیانتداری سے کوشش کرتا ہے۔ بس قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ ہرگز کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اندر جو حالات ہیں ان کو تبدیل کرنے کا فیصلہ نہیں کرتے۔ بس جب نور آتا ہے تو فائدہ وہی اٹھاتا ہے جو آنکھیں کھولتا ہے، جو آنکھیں بند رکھے اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ دوسرے یہ کہ احمدیوں کے متعلق جو آپ نے اتنا خطرناک تبصرہ کیا ہے یہ بالکل درست نہیں ہے۔ جتنی قربانی پاکستان میں احمدی کر رہے ہیں سچائی کی خاطر، ابتلاؤں میں پڑھ کر خدا کی خاطر ماریں کھاتے، جیلوں میں جاتے، جس طرح ان کے اندر غیروں کے مقابل پر تقوی اور دیانتداری ہے، رشوت نہ لینے کے جرم میں ان کو قید میں ڈالا جاتا ہے بجائے رشوت لینے کے جرم میں۔ تو یہ کہہ دینا چند آدمیوں کو دیکھ کر کہ سارا حال ہی تباہ ہو گیا، یہ تقوی کے خلاف بات ہے۔ بس میں نے آپ سے کہہ دیا، بس کافی ہو گئی ہے، جزاک اللہ۔ نہیں دوسرا سوال ہے ہی کوئی نہیں، دوسرا سوال اگلا آدمی کرے گا۔ شکریہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی نہیں، دور ہی ایک ہے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، قیامت تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے۔ اس دور میں، ہاں اس دور کے اندر زمانہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت سے مسیحیت کا زمانہ بھی شروع ہو جاتا ہے، لیکن دونوں کو کاٹا نہیں جا سکتا۔ مسلسل قیامت تک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور رہے گا، اس کے اندر زمانے کے ٹکڑے ہیں کچھ، اس طرح بات کریں۔ جی اس کافی کیا مطلب؟ سب کچھ مشترک ہونا چاہیے۔
मैं आपको अर्ज़ कर दूं, मैं समझ गया हूँ। आपने जो तमहीद बांधी है उसका और सवाल किया है, उसका जवाब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पहले ही दे चुके हैं। आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे इल्हामन बताया है कि तुझ पर एक ज़माना मूसा के ज़माने जैसा आएगा, जिस तरह फ़िरौन से वो भागकर हिजरत करके दूर बाहर चला गया था, उसी तरह तुझ पर भी वो ज़माना आएगा। लेकिन साथ ही फरमाया कि इस इल्हाम का मतलब ये नहीं है कि मैं हूँ ज़रूरी, हो सकता है मेरे बाद मेरे किसी खलीफा के ज़रिए अल्लाह ताला इस पेशगोई को पूरा फरमाए। तो आपके सवाल का जवाब तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पहले ही दे चुके हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। हजूर मेरा सवाल है कि मैं सऊदीया में तकरीबन 6 साल रहा हूँ, तो वहाँ में सऊदी लोगों गवर्नमेंट का ये, ज़रा इसको ऊंचा कर दें माइक्रोफोन को। ठीक है, हाँ जी। क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट में ये असूल है कि वहाँ पर तबलीग नहीं की जा सकती, तो अगर जब सऊदी लोग कहते हैं कि हमें ये चीज़ का नहीं पता कि हजरत मसीह मौऊद आए हैं या नहीं आए, ठीक, तो जब क़यामत का दिन होगा और जब उनसे खुदा ताला मतलब पूछेंगे, तो वो लोग कहते हैं, सऊदी लोग ये कहते हैं कि हमें किसी ने नहीं आके मतलब बताया कि हजरत मसीह मौऊद आए हैं, तो हमने इस दिन नहीं माना। तो मेरा ये मतलब है कि क्या वो सऊदी लोगों की माफ़ी होगी उस दिन, कि वो लोग ये कह सकते हैं कि हमें किसी ने नहीं आके बताया। और एक तरफ अगर कोई शख्स आंखें बंद कर ले और रोशनी उस तक ना पहुँचे और फिर ठोकर खाए रास्ते में और गिरे, तो कहे मुझे चोट नहीं लगनी चाहिए क्योंकि मुझ तक रोशनी पहुँची ही नहीं, तो उसका ये उज़र दुरुस्त होगा? अगर आंखें खुली हों और रोशनी ना पहुँचे तो फिर ऐसा शख्स बेकसूर है। लेकिन अमदन आंखें बंद करे और पैगाम सुनने से इनकार कर दे, कान भी बंद कर ले, तो उसका ये उज़र काबिल कबूल नहीं होगा। ये लोग जब बाहर निकलते हैं तब भी बात नहीं सुनते, तजुर्बा करके देखें। बस जिन्होंने पहले ही अपने आप को मुट्ठी की तरह बंद कर लिया है और अपने मौजूदा हाल पे राज़ी हैं, उनसे जब खुदा ताला सवाल करेगा तो अपने इल्म के मुताबिक उनसे मुआमला करेगा। अगर अहमदियत का पैगाम या मसीह मौत का पैगाम उन तक ना पहुँचने में वो उनका कसूर ना हुआ, तो ये हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला ना बेवजह उन पर नाराज़ हो। लेकिन अगर उनका कसूर हुआ और उनकी नीयतों का फतूर शामिल हुआ, तो फिर अल्लाह ताला उनसे वही मामला करेगा जो चाहेगा। जी फरमाइए। एक सेकंड मैं ऐलान कर दूं, ज़ियाउल्लाह ताहिर अगर ये ऐलान सुन रहा हो तो स्टेज पर आ जाए। अमीर साहब जर्मनी का बेटा ज़ियाउल्लाह ताहिर यहाँ बैठा हुआ है कहीं? हैं? ज़िया आ जाओ, डरो नहीं, कोई नहीं तुम्हें कुछ कहता, आ जाओ आ जाओ। चलें जी, आप बताइए। ठीक है, मैं समझ गया हूँ जी। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। उसमें जो लिखा है इसने ये कानून
नहीं नहीं, मैं बात समझता हूँ, इसकी तफसील की ज़रूरत नहीं है। आप पूछना क्या चाहते हैं? नहीं, गैर इस्लामी पाकिस्तान में जो इस्लाम को बदनाम करने के लिए हरकतें कर रहे हैं, उनमें से एक ये भी है। बिल्कुल नाजायज़ फ़ैसला है। अदालत फ़ैसला करेगी हालात के मुताबिक। जब तक हालात वाज़ेह न हो, मैं किस तरह जवाब दे दूँ? अदालत को हुक्म है इस्लाम का कि इंसाफ से फ़ैसला करो, अक्ल से काम लो, कुरेदो मामलात को और सच्चाई को तलाश करके उसके मुताबिक फ़ैसला दो। बस कोई दो टोक फ़ैसला हो ही नहीं सकता। हर एक के हालात का जायज़ा लेने के बाद फ़ैसला होगा। जी, अगला सवाल। जी, नहीं बेशक बताइए बेतकल्फ़ी से। हाँ जी, फरमाइए। हाँ जी, इबारतें हैं जब आप कोट करते हैं तो एहतियात का तकाजा ये है कि असल इबारत कोट की जाए, क्योंकि इतने बड़े मजमे में आप एक इबारत कह रहे हैं, हो सकता है उसमें कुछ फ़र्क हो और गलत तासुर लोगों पर पड़े। इसलिए आइंदा से याद रखें कि ऐसे सवालात करने हों जिनका ताल्लुक़ हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम या खुलफ़ा की तहरीरों से हो, ऐसी सूरत में वो तहरीरें सामने रख कर बात करनी चाहिए। जहाँ तक शक़ुल क़मर का ताल्लुक़ है, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की बाज़ तहरीरों में से ये तासुर होता है कि वाक़यातन दो टुकड़े हुआ, लेकिन ये पढ़ने वाले की कम फहमी है जो ये नतीजा निकाले कि आपने ये फ़रमाया है कि हो गया था दो टुकड़े। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने एक से ज़्यादा जगह इम्कानी बहसें की हैं। बाज़ जगह आप लिखते हैं कि अगर दो टुकड़े हुआ हो तो इसे खिलाफ कुदरत करार देकर रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि वसी इलाके पर फैली हुई गवाही जो हिंदुस्तान तक मिलती है ऐसे लोगों की है जिन्होंने चाँद को वाक़यतन दो टुकड़े होते देखा। इसलिए इस वसी शहादत के बाद हम किसी और बहस को कबूल नहीं करेंगे। दूसरी जगह हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने इसको एक अज़ीम कशफ के तौर पर भी पेश किया, ये भी इम्कान है। इसलिए जब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ़ इम्कानात खोल रहे हैं तो आजकल किसी का ये कह देना कि नहीं आप यकीनी तौर पर सिर्फ दो टुकड़े समझते थे, ये दुरुस्त नहीं है। हज़रत मुस्लिम माऊद ने जो इन इम्कानात में से एक को अख़ज़ कर लिया और एक को कबूल नहीं किया, उसकी वजह ज़्यादातर ये थी कि आपका यूरोपियन एतराज़ात का सामना था आपको, और आपके इल्म में ये बात लाई गई कि जो ज़माना बयान किया जाता है इस ज़माने की चाँद की तारीख़ के मुताबिक कोई वाक़या चाँद के फटने का नहीं हुआ, यानी साइंटिफिक गवाही के तौर पर। इसलिए एक ऐसी बात आपके इल्म में लाई गई जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में आपके सामने पेश नहीं की गई। उस पर आपके नज़दीक सिर्फ़ एक ही तशरीह बाकी रह गई कि जो भी हुआ है वो वाक़यातन फटना नहीं हुआ, बल्कि वैसा फटना देखा गया है। इसके कई इम्कानात हैं। मैंने एक इंग्लिस्तान की मजलिस में एक इम्कान ये पेश किया था कि बाज़ दफ़ा ये यहाँ ज़मीन के मुतल्लिक़ हमारा मुशाहदा है, साइंसदानों ने बयान किया है कि मीटियोर यानी आसमान से जो टुकड़े गिरते हैं वो अगर बहुत बड़ा टुकड़ा कोई ज़मीन में या समंदर में गिरे तो इतना बड़ा तूफ़ान आ सकता है कि उस
लाइन में उफक तो उफक सारी फिजा या मॉइस्चर से या गर्द से भर जाए। दूर की दुनिया से अगर कोई उस वक्त इस दुनिया को देख रहा हो तो उसे बिल्कुल यूँ लगेगा जैसे ज़मीन दो टुकड़े हो गई है। और चाँद के मुतालिक साइंसदान ये बताते हैं कि वहाँ कसरत के साथ मीटियोर्स गिरते रहते हैं और माता ज़दा चेहरे की तरह चाँद का चेहरा है, जैसे चेचक हुई हो, बड़े बड़े गड़े पड़ जाते हैं। वजह यह है कि चाँद की फ़िज़ा कसीफ नहीं है, हल्की है, और हल्की फ़िज़ा में आसमानी टुकड़े बग़ैर जले सीधा ज़मीन तक, चाँद की ज़मीन तक पहुंच जाते हैं। तो हरगिज़ बईद नहीं है कि कोई ऐसा बड़ा आसमान का में जव में फिरने वाला टुकड़ा, पत्थर क्या है किसी मादे का, वो इस तरह चाँद पर गिरा हो कि गर्द व गुबार का एक तूफ़ान उठ खड़ा हुआ हो और दुनिया से देखने वाले को यूं दिखाई दिया हो कि अब चाँद के बीच में खला आ गया है, आधा इधर हो गया आधा इधर हो गया। तो इम्कान मौजूद हैं, और ये इम्कान भी मौजूद है कि वहाँ कुछ ना हुआ हो और आलमी कशफ दिखाई दिया हो। अल्लाह ताला ने एक वसी पैमाने की आँखों पर कशफन ये नज़ारा ज़ाहिर फरमाया हो कि चाँद दो टुकड़े हुआ है। ऐसे वसी कशफ भी मज़हबी दुनिया में मिलते हैं। हज़रत उमर का कशफ है, आपने बहुत दूर शिमाल में अब एक फ़ौज को जिसका सरदार सारिया था गलत हरकत करते हुए, गलत इक़दाम करते देखा। आपने आवाज़ दी, खुतबा पढ़ाते देते वक्त जुमे के वक्त था, या सारियत अल जबल, या सारियत अल जबल, ए सारिया पहाड़ की तरफ हट जाओ वरना तुम नुकसान उठाओगे। ये आवाज़ वहाँ सिर्फ सारिया ने नहीं सुनी, सारी फ़ौज ने सुनी। और यहाँ भी सहाबा ने जो आप बैठे खुतबा सुन रहे थे, उन्होंने हज़रत उमर को देखा कि कह रहे हैं या सारियत अल जबल, या सारियत अल जबल। जुमे के बाद उन्होंने पूछा कि या हज़रत आपने ये क्या बीच में कहा था? आपने फरमाया मैंने देखा था कि सारिया हमारी फ़ौज को पहाड़ के दामन से हटाकर दुश्मन पर हमला करने के लिए ले जा रहा है, और दुश्मन ज़्यादा ताकतवर था। अगर उसकी पीठ नंगी हो जाती फ़ौज की तो हमारी फ़ौज ने शिकस्त खा जानी थी। तो मैंने चूँकि नज़ारा देखा, बेख्तियार मेरे मुंह से निकला या सारियत अल जबल, या सारिया पहाड़, जबल जबल जबल, पहाड़ की तरफ, पहाड़ की तरफ। बाद में वहाँ से पैगाम्बर आया और उसने बैने ही ये वाक़या सुनाया। तो इस दुनिया में कतई शवाहिद मौजूद हैं कि आलमी कशफ के ज़रिए एक नज़ारा कसरत से लोगों को दिखाया जा सकता है। इसलिए ये मसला कोई उलझा हुआ मसला ही नहीं है। ये कतई बात है कि जब आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली उठाई चाँद की तरफ, तो उस वक्त अहले अरब ने चाँद को ज़रूर फटते हुए देखा है। क्या सबूत है इसका? इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि मुस्तशरिकीन यानी गैर मुस्लिम इस्लाम पर तहकीक करने वाले इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि कुरान करीम में अगर किसी वाक़या का बयान हुआ हो जो उस ज़माने से ताल्लुक़ रखता हो तो यकीनन सच्चा है, वरना सारे मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह झूठा समझ के पीछे साथ छोड़ देते, और सारे अरब ताना देते कि हमारी आँखों के सामने तुमने एक फ़र्ज़ी क़िस्सा बना लिया है। इस असूल के ताबे जब कुरान करीम में यह आयत मिलती है इक़्तरबत इस्साअतु वन्शक़्क़ल क़मर, कि क़यामत की घड़ी करीब आ गई क्योंकि चाँद दो टुकड़े हो गया, तो लाज़िमन अहले अरब ने उसको दो टुकड़े होता हुआ देखा होगा। बस इससे क्या बहस है, क्या फ़र्क पड़ता है? कशफ था, वाक़ियतन फटा, या फटता हुआ दिखाई दिया, या टुकड़ा आ गया था कोई गर्द का, या कोई ज़लज़ला आ गया था, ये सारी इमैटीरियल बातें हैं। बुनियादी बात यही है कि इस आयत की रोशनी में दुनिया को ये तस्लीम करना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ हुआ था जिसके नतीजे में चाँद को लोगों ने दो नीम होते हुए देखा था। समझ गए? जय अल्लाह
अल्लाह अकबर। प्लीज फरमाइए। मैं बात सुन गया हूँ आपकी। इस मौजू पे तो मैं इतनी दफ़ा बात इजहार ख्याल कर चुका हूँ, मुझे ताज्जुब है कि आप तक खबर क्यों नहीं पहुँची अभी तक। मैंने ही बताया है कि मैं खुद कई दफ़ा इस मौजू पे रोशनी डाल चुका हूँ, आपकी जमात तक खबर नहीं पहुँची। इस पर एक लोगों की थकावट दूर करने के लतीफ़ा सुना दूँ। एक दफ़ा अफ़गानिस्तान के ऐसे इलाके से एक आदमी पेशावर आया जहाँ शियाइज़म का कोई वजूद नहीं था, कभी उसने सारी उम्र मातम होते नहीं देखा था, ताज़िया का मातम वगैरह। इत्तेफाक से उस दिन शिया ताज़िया कर रहे थे और जिस तरह दस्तूर है पाकिस्तान में, वो छाती पीट रहे थे और बहुत बड़ा जुलूस था। तो वो समझा कि बहुत बड़ा कोई आदमी फौत हुआ है जो इतना बड़ा शहर मातम कर रहा है। उसने पूछा कि बताओ कौन फौत हुआ है? तो उन्होंने कहा हज़रत इमाम हुसैन। उसने कहा अच्छा, ये खबर यहाँ अब पहुँची है? 1300 साल हो गए, आज इतला पहुँची है ये। तो बाज़ जगह वाक़यात तो हुए होते हैं, इतलाएँ नहीं पहुँचती। अब मैं मुख्तसरन बता देता हूँ। सवाल की वहाँ बहस हुई है, इख्तिसार से पहले मुझे वो बताएं ताकि मैं ऐसा जवाब दूं जिसका उस बहस से ताल्लुक़ हो, वरना मैं वसी पैमाने पर इस पर रोशनी डालता रहा हूँ। वो उसमें तो बहस का सवाल ही नहीं। कुरान करीम में कोई जिक्र नहीं मिलता, हज़रत असवद का कोई नाम नहीं मिलता। ये बात तो आम कसरत से लोगों में मालूम है, जब मुख्तलिफ़ वक्त में उलमा भी इज़हार ख्याल कर चुके हैं और अहादीस भी जमात के लेक्चरों में पेश की जाती हैं। हदीस तो नहीं कहना चाहिए, असर, यानी हज़रत उमर की रवायत। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हजर असवद को देखते हुए कहा कि तू एक पत्थर ही तो है, तेरी कोई हैसियत नहीं। उमर कभी तुझे प्यार न करता अगर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने प्यार करते हुए न देखा होता है। हाँ, तो ये जब इल्म है, आपके इल्म में बात है असल। अब मैं आपको मुख्तसर पस मंज़र बताता हूँ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया कि हजर असवद वो पत्थर है जो उन पत्थरों में से है, यानी जो खाना काबा की तामीर के वक्त आसमान से उतारे गए थे और पहले इसका रंग सफ़ेद था। जब ज़मीन की फ़िज़ा में दाखिल हुआ तो ज़मीन की गुनाहों की वजह से इसका रंग काला हो गया। इसमें बहुत गहरी हिकमत की एक बात बयान फरमाई गई, एक से ज़्यादा हिकमत की बातें बयान फरमाई गई। पहली बात तो ये मालूम होती है कि खाना काबा की पहली तामीर जब भी हुई है, जिस खुदा के बंदे ने किया, हज़रत आदम थे या जो भी था, उस वक्त खुदा ताला ने आसमान से ताल्लुक़ कायम करने, ज़ाहिरी ताल्लुक़ कायम करने के लिए वहाँ मीटियोर्स की बारिश बरसाई होगी।
اور بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ زمین میں داخل ہونے والے ٹکڑے، پتھر وغیرہ کے ٹکڑے، وہ پوری طرح نہیں جلتے بلکہ کچھ نہ کچھ زمین پہ گر بھی جاتے ہیں، اور اگر وہ سفید رنگ کے بھی ہوں جب فضا میں داخل ہوں تو فرکشن کی وجہ سے جل کر، تبھی شعلہ نظر آتا ہے ان کا، وہ کالے ہو جاتے ہیں، سلیٹی سا رنگ پڑ جاتا ہے۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پردہ اٹھایا ہے اس مضمون سے، وہ یہ بنتی ہے بات کہ خدا تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلا گھر جو میری عبادت کے لیے قائم کیا جائے، اس کے پتھر بھی زمین سے استعمال نہ ہوں بلکہ جب سے آئیں۔ جب وہ فضا میں داخل ہوئے تو وہ جل کر رنگ بدل گئے، اور ان پتھروں سے پہلی بنیاد ڈالی گئی ہے خانہ کعبہ کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تلاش کی تو وہ سطح عرض سے مٹ چکا تھا، اور بڑی مشکل سے کھنڈروں کی تلاش کی آپ نے، ایک آدھ دیوار تھوڑی سی قائم تھی، باقی سب ختم ہو چکا تھا۔ میرا یہ تاثر ہے کہ یہ پتھر حجر اسود کا اسی کا بقیہ، اسی کا تبرک ہے، اور چونکہ پہلے واقعہ کی یاد دلاتا ہے، اور خدا تعالیٰ نے آسمان سے خالصتاً اپنے بیت کی تعمیر کے لیے بھیجا تھا، اس محبت کے نتیجے میں، نہ کہ نعوذ باللہ عبادت کے رنگ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بوسے لیے، اور یہی رواج پھر آگے چل پڑا۔ یہ باتیں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ میں اس سے پہلے کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، ہے نا؟ نہیں، چومنے کی، وہ جس سے محبت کرتے ہیں اس کی تصویر چوم لیتے ہیں، اس کے کپڑے چوم لیتے ہیں، وہ شرک نہیں ہوتا، اور خدا کا اتارا ہوا پتھر اگر چوم لے تو وہ شرک بن جاتا ہے۔ یہ تو جاہلانہ بات ہے، محض محبت کا اظہار ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خدا کا بنائے ہوئے تو وہ کیڑے بھی ہیں جو گو کے اندر پھرتے ہیں، وہ شیطان نے بنائے ہیں؟ نہیں، آپ کی عقلی دلیل کا جواب تو میں نے دے دیا نا، کہ جو خدا نے چیز بنائی ہے کھا جاؤ۔ جرمن نہیں خدا نے بنائے، ان کو بھی کھا جائیں گے آپ؟ آج کی مجلس میں اس کا میں جواب دے چکا ہوں۔ یہاں جو گفتگو ہوئی تھی، آج صبح بچوں کی مجلس میں بھی جواب دیا تھا، اور بعد میں دوسری بڑی مجلس میں بھی جواب دے چکا ہوں، اس لیے وقت تھوڑا ہے، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں، آپ کیسٹ لے کے سن لینا، سمجھ گئے؟ اس کا جرمن زبان میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ جزاک اللہ۔ آگے چلیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا ہوا تھا جس سے؟ کہ حضرت امام حسین جو ہے وہ اپنے بڑے بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام سے 6 ماہ اور 10 دن بعد اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا میری بات سنیں، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، پیغام بڑی دیر سے مجھے ملا ہوا ہے۔ میں آپ کو یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ جو دلیل دے رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو روایت آپ تک پہنچی ہے غلط ہے، اس کے سوا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، بس بالکل ٹھیک ہے۔
क्योंकि 6 महीने से पहले 6 महीने से पहले अगर बच्चा हो, क्योंकि वो मुद्दत अगर 6 महीने 10 दिन बाद पैदा हुए तो जो जब हमल बना है वो इससे भी पहले का वाक़या है लाजमन। यानी मतलब ये है कि कुछ इंतज़ार किया होगा पहले बच्चे के बाद, तो वो भी कट जाएगा ना ज़माना इसमें से, तो ऐसा बच्चा तो ज़िंदा ही नहीं रह सकता। जो 6 माही बच्चा है वो तो रह जाता है, मगर 5 माह का या 4.5 माह का बच्चा नहीं ज़िंदा रहता। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ये माना जा सकता है कि पूरी 9 महीने की मुद्दत से पहले आप पैदा हो गए थे, जिस तरह बाल बच्चे पहले पैदा हो जाते हैं। मगर ये जो वाक़या आप बता रहे हैं ये काबिल कबूल नहीं है, ये रवायत रद्द करने के लायक है। जज़ाकल्लाह। वही जी वही। अरे नोट किया, कापी पे तो नोट कर लिया। हाँ 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 जैसे बहुत बड़ा कोई आदमी मर जाए तो उसमें लाखों हजारों की तादाद में लोग आते हैं, लेकिन उसमें इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता। नहीं रखा जाता। मैंने मेरे विचार में ये बात है, उसमें ख्याल नहीं रखा जाता। मुझे यहाँ तक याद है जब खलीफा मसीह जनाजा हुआ था तो मैंने ऐसी कोई बात नहीं देखी। मैंने देखी थी। आपने देखी होगी, मेरे हाँ, ज़रूरी नहीं कि आपके इल्म में हो। रब्वा में या कादियान में जितने जनाजे होते हैं उनमें सफ़ों का ज़रूर ख्याल किया जाता है, बल्कि बसा औक़ात इंतज़ार किया जाता है जब तक ख़बर पीछे से ना आ जाए कि सफ़ें ताक हो गई हैं, उस वक्त तक नमाज जनाजा शुरू नहीं की जाती। इसलिए बाज़ दोस्त एक तरफ होते हैं, कहीं ज़रूरी तो नहीं उनको पता लग जाए कि क्या हो रहा है, इसलिए आपके इल्म में बात नहीं आई। ख्याल ज़रूर रखा जाता है। जहाँ तक ये सवाल है कि क्यों ताक की फ़िक्र की जाती है, इसलिए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नसीहतन कि ताक सफ़े बनाया करो, और उसकी वजह ये एक दूसरे मौके पर आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ख़ुद ताक है और ताक को ज़्यादा पसंद करता है। आपने वज़ू में नहीं नोट किया कभी? जनाजे में जो नोट करते हैं वज़ू को नहीं नोट करते। 3 दफ़ा कुली, 3 दफ़ा नाक की सफाई, 1 दफ़ा मसा, 1 दफ़ा पाँव का मसा, तो या 1 है या 3 है। तो इससे पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताक का ख्याल रखा करते थे। फिर आपने ये क्यों नहीं नोट किया कि नमाज़ों में सारा दिन की नमाज़ें, फ़र्ज़ नमाज़ें मगरिब के ज़रिए ताक हो जाती हैं, और सारा दिन की गैर फ़र्ज़ नमाज़ें वितर के ज़रिए ताक हो जाती हैं। समझे आप पॉइंट? और 5 नमाज़ें भी ताक ही हैं, 5। तो इस लिहाज से ताक का मज़मून बहुत कसरत से फैला हुआ नज़र आता है। बस जनाज़ों की सफ़ों में भी अगर दिखाई दे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं। समझ गए? जी फरमाइए। जी क्या कहते हैं? ये डिपेंड करता है किस तरफ निकले हैं आप। अगर तो खुदा की तरफ ही निकले फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर दुनिया की तरफ निकल गए हैं तो फिर तो फ़र्क पड़ेगा उस सोच से। क्या?
ہاں وہی تو کہہ رہا ہوں، اگر خدا کی طرف دماغ نکلتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، محفوظ ہیں، دوسری طرف نہ نکلنے دیا کریں. مگر پھر بھی انسان ہے، کمزوری ہو جاتی ہے. اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہر انسان توجہ ہمیشہ قائم رکھ سکتا ہے. بعض وقت ایک خیال آتا ہے، اس سے بھٹکتے بھٹکتے آدمی کہیں اور پہنچ جاتا ہے، پھر کوشش کر کے واپس لانا پڑتا ہے. تو یہ جد و جہد ہے، استغفار کر لینا چاہیے اور وہموں میں نہیں مبتلا ہونا چاہیے. ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ توجہ ہمیشہ خدا کی طرف رہے. اور اس کے باوجود جو انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اللہ معاف فرما دیتا ہے. آگے ختم ہو گئی مجلس؟ آج تو جلدی ختم ہو گئی ہے. ہیں آپ کہاں سے نکل آئے ہیں؟ واپس آ گئے؟ اب آپ چلیں بتائیں کیا بات. کیا میوزک کریں گے، پاکستانی میوزک کا مطالبہ کریں، پاکستانی میوزک کا کون مطالبہ کرے؟ آپ کو کیا اعتراض ہے اس پر ان کو دینے میں؟ ہیں؟ ہاں دے دیا کریں، کوئی حرج نہیں. جزاک اللہ، شکریہ. اچھا جی، اب آج کی مجلس ختم ہوتی ہے کیونکہ کافی تاخیر ہو چکی ہے، دیر ہو رہی ہے. ویسے آپ لوگوں کے ساتھ مجلس کا بڑا لطف آتا ہے بیٹھنے کا، زیادہ وقت ہو تو زیادہ اچھا ہے. لیکن آج چونکہ تبلیغی مجالس بہت لمبی چل گئیں، اس لیے آپ کو اگر انتظار کرنا پڑے تو آپ کا انتظار ثواب ہے، باعث ثواب ہے. کیونکہ بہت اچھی تبلیغی مجلسیں مختلف قوموں کے ساتھ چل رہی تھیں. اس لیے اگرچہ آپ کو تکلیف تو ہوئی ہوگی دیر کی وجہ سے، لیکن آپ اس بات پر اطمینان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس تکلیف کی آپ کو جزا دے گا. کیونکہ میں خدا کے کام ہی میں مصروف تھا اور اس کی وجہ سے آپ کو انتظار کرنا پڑا. ایک سوال صرف اور کی اجازت دوں گا. نائجیرین دوست تشریف لائے ہیں، لیکن افریقنوں کے لیے ہم نے الگ مجلس رکھی ہوئی تھی. چاہیے تو یہ تھا کہ وہاں سوال کرتے، لیکن اب میں آپ کو اجازت دیتا ہوں جسٹ ونس. I invite you to ask your question despite the fact that for English speaking Africans we had a separate session just before I came over to this place, and you perhaps either were not informed or you missed it. But now for once I'll give you permission to ask a question. Please. I have repeatedly answered this question. Smoking is not forbidden religiously. From the religious point of view, smoking is not forbidden. According to Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam, no one has a right, however may he dislike a thing, to declare something forbidden which is neither forbidden in the Quran nor forbidden by Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So smoking does not fall into that category at all. But it falls into the category of things which are injurious for health. So common sense should be used, and one should try to abstain from everything which is harmful. But those who have become addict, who cannot leave it entirely, you can't say they are criminals in the sight of Allah. They are only harming themselves. Right? You know, I know the background of your question. I know in African countries there are many people who smoke and also drink, and somehow this is connected, and also indulge in other vices.
So to stop this, some Ahmadi missionaries in the beginning overemphasized their forbidding smoking, because they knew if they permitted smoking, they would also indulge in other bad things. But still, you must remember, from religious point of view, smoking is not forbidden. It should be discouraged as bad habit. Right. अच्छा, अब आप में से बाज़ों को तो मेरा ख्याल है नहीं आती होगी अंग्रेज़ी, हाजी नज़ीर जितनी तो आती होगी। हाजी साहब हैं यहाँ? हाजी नज़ीर साहब को जानते हैं ना अक्सर लोग, आप कि नहीं जानते? रब्बा वाले तो सारे जानते हैं। हाँ, कपड़े वाले नहीं, अंग्रेज़ी वाले। उनको शौक़ था अंग्रेज़ी बोलने का, वो कोई लफ्ज़ टेढ़ा सा अदा करके तो समझते थे अंग्रेज़ों की तरह मुंह बना लूँ तो अंग्रेज़ी बन जाती है। तो लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता उनसे मोहब्बत भी बड़ी थी लोगों को, प्यार के रंग में, बुरे रंग में नहीं, छेड़ने की खातिर उनको कहना शुरू कर दिया आप तो बड़ी अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं। यहाँ तक कि उनको यकीन हो गया कि मुझे अंग्रेज़ी आती है। मैं जब पिछली दफ़ा फ्रैंकफर्ट आया तो नमाज के बाद मजलिस लगी, उसमें मेरे सामने जर्मन अहमदी दोस्त बैठे थे, उनसे मैंने अंग्रेज़ी में बात शुरू कर दी। तो बाकी बाज़ दोस्तों को समझ नहीं आ रही थी, मेरी नज़र हाजी साहब पर पड़ी। मैंने कहा हाजी साहब आपको तो समझ आ गई होगी ना? कहते नहीं मैं जर्मन नहीं आंदी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम।